غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز ہنری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا، جنگل اور صحرا میں بھی گھوڑ سوار بھیجے گئے، مگر ہنری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ وہاں ہوتا تو ملتا، وہ سمندر پار کر کے گیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تولیتا جا پہنچا۔ وہ فلورنڈا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ سیدھا شاہی استبل میں چلا گیا اور استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی۔ استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکڑ اور منہ زور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا۔ ہنری نے اس گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ استبل کے تمام کرندے ہنری کے گرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ گھوڑے نے اپنا اکڑ پن دکھانا شروع کر دیا۔ سوار کے کسی اشارے کو ہاتھ میں ہی نہیں لاتا تھا، لیکن ہنری نے تھوڑی سی دیر میں اسے رام کر لیا۔ اسے سر پٹ دوڑایا، ہر طرح کی چال چلایا اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں رکاوٹیں پھیلانگی اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر اس نے نیزہ بازی اور تیز زنی کے جوہر دکھائے۔ اس کے نتیجے میں اسے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ اس کا مقصد صرف نوکری کا حصول نہیں تھا، وہ فلورنڈا سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا کہ فلورنڈا کہاں ہوتی ہے، لیکن اسے فلورنڈا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی۔ ایک روز 5-6 شہزادیاں گھوڑ سواری کے لیے آ گئیں، ان میں فلورنڈا بھی تھی۔ یہ سب فلورنڈا کی طرح دوسرے شہروں سے شاہی محل میں تعلیم و تربیت کے لیے آئی تھیں۔ اس تربیت میں گھوڑ سواری بھی شامل تھی۔ فلورنڈا نے ہنری کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شہزادی تھی، کسی بھی ملازم کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہنری کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہنری سے پوچھا۔ آگٹس۔ یہاں اس نے سب کو اپنا نام یہی بتا رکھا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، فلورنڈا نے کہا۔ دیکھا ہوگا شہزادی، ہنری نے کہا۔ میں کئی جگہوں پر رہا ہوں۔ باقی شہزادیاں بھی ان کے ارد گرد آن کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنسنے کھیلنے کے موڈ میں ہی آئی تھیں۔ استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورنڈا نے پوچھا۔ یہ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شاہ سوار ہے، آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورنڈا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا کچھ شاہ سوار ہے۔ اس روز ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ قلعے کے باہر جا کر فلورنڈا نے اپنی ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شاہ سوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ گھوڑ سواری کا کتنا کچھ ماہر ہے۔ دوسرے لمحے فلورنڈا اور ہنری کے گھوڑے پہلو با پہلو سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورنڈا کو بتایا کہ وہ سیوستا میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہے، فوراً واپس چلے جاؤ۔ فلورنڈا نے اسے کہا، میرے باپ کو پتا چل گیا تو تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں آئے ہو۔ سیوستا کی شاہی نوکری چھوڑ کر یہاں نوکری کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں جو تم کسی کو بتا کر مطمئن کر دو گے۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورا، ہنری نے کہا۔ 1-2 اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اپنے باپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ سیوستا سے جی اکتا گیا تھا، اس لیے اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جن میں گنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں۔ بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں کے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورنڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد اس سے پہلے اور دن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر دوبارہ باغ کے اس تاریک گوشے میں فلورنڈا سے ملاقات کی۔ فلورنڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، پھر بھی فلورنڈا ان دونوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد کی رات آنے کو کہا تھا۔ اس دن جس دن ہنری نے باغ میں آنا تھا،
शाह रॉड्रिक 4-5 दिनों की गैर हाजिरी के बाद वापस आया था। उंदलस के किसी दूर दराज इलाके में कुछ बागी सर उठा रहे थे। शाह रॉड्रिक खुद वहां गया और बागियों के 3 सरदारों के सर कलम करवा दिए थे। वो शाम को वापस पहुंचा, थका हुआ भी और खुश भी कि वो बगावत को उठने से पहले ही खत्म कर आया था। उसने गुस्ल किया और शराब पीने बैठ गया। उसके अंदाज और बातों से जाहिर हो रहा था कि वो मुसर्रत और बदमस्ती से फटा जा रहा है और उसे पता नहीं चल रहा कि खुशी की तकरीब किस तरह मनाई जाए। बादशाहों के यहाँ ऐसा दिल बहलाने के 2 ही तरीके होते हैं, औरत और शराब। रॉड्रिक के यहाँ दोनों चीजों की कमी नहीं थी। उसके 2-3 दरबारी हुक्काम उसके साथ पी पिला रहे थे। कोई नया फूल है? रॉड्रिक ने पूछा और शराब पिलाने वाली लड़की की तरफ देखा जो नौहेज और दिलकश थी। खुद ही नाक चढ़ा कर बोला, नहीं, कोई कली, अध खिली कली। वही फूल हैं जो शाह उंदलस की हवाबगाह में खुशबू बिखेरते रहते हैं। एक हाकम ने गुलामाना सी मुस्कुराहट से कहा, नहीं। उसने बदमस्ती के लहजे में कहा, कोई कली, हाँ हाँ। उसने चुटकी बजाकर कहा, फ्लोरिंडा जोलियन की बेटी। शहनशाह उंदलस, उसके एक मशीर ने कहा, बाहर से आई हुई शहजादियां हमारे पास अमानत हैं। वो आदाबो अहलाक सीखने आई हैं। आज तक यहाँ आने वाली शहजादियों के साथ कभी मामूली सी छेड़खानी भी नहीं हुई। इस रवायत को खराब न किया जाए। हम उसे उंदलस की मलका बनाएंगे। शाह रॉड्रिक ने नशे से लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम सब चले जाओ और फ्लोरिंडा को यहाँ भेज दो। शहनशाह आजम, मुशीर ने कहा, आपको खतरों से खबरदार करना और बचाना मेरा फर्ज है। वह इस फर्ज की अदायगी में मुझे अपनी जान देनी पड़े। हो सकता है आप ही की तलवार आलमे अताब में न्याम से निकल आए और मेरा सर तन से जुदा कर दे, लेकिन मेरी रूह मुतमिन हो गई कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया था। क्या खतरा? शाह रॉड्रिक ने कहा, जोलियन से मुझे क्या खतरा हो सकता है? पहली बात तो ये है कि उसकी बेटी फ्लोरिंडा शहनशाह उंदलस की हवाबगाह में शबे बिस्तरी को बहुत बड़ा एजाज समझेगी। अगर वो हमें कबूल नहीं करेगी तो अपने बाप को बता देगी, तो जोलियन हमारा क्या बिगाड़ेगा? 2 इंच जमीन की मालिक हमारे 20 सवारों का मुकाबला करने के काबिल नहीं। उसकी ताकत हम हैं। अगर उसने अरबों और बर्बरों को सिस्ता में रोका हुआ है और उन्हें उंदलस की तरफ आने नहीं दे रहा, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसकी पीठ पर हमारा हाथ है। अगर हम अपना हाथ खींच लें तो अरब और बर्बर मुसलमान उसके किले की ईंट से ईंट बजा दें और उसकी दोनों बेटियों को लुंडियां बनाकर ले आएं। अगर हमने उसकी बेटी को कुछ देर के लिए अपनी हवाबगाह में बुला लिया तो उसे खुश होना चाहिए। हो सकता है हम उसकी बेटी को अपनी मलका बना लें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, शहनशाह मुअज्जम, मशीर ने कहा, कि हमें दोस्त पैदा करने चाहिए, दोस्तों को दुश्मन ना बनाया जाए। तुम कुछ नहीं समझते। शाह रॉड्रिक ने शहनशाहों के लहजे में कहा, जाओ उसे यहाँ भेज दो। शहनशाहत के साथ शराब के नशे ने मिलकर रॉड्रिक की अकल पर पर्दा डाल दिया था। कुछ ही देर बाद फ्लोरिंडा इस तरह खुश व खुर्रम उसके कमरे में दाखिल हुई जैसे कोई बच्ची अपने बाप के बुलावे पर दौड़ी आई हो। उंदलस के शहनशाह के बुलावे को वो एजाज ही समझी होगी, लेकिन शाह रॉड्रिक ने उसे अपने महफूज बाजुओं में ले लिया। फ्लोरिंडा बहुत तड़पी, रोई भी, मगर वो एक जंगजू के ताकतवर बाजुओं में थी। रॉड्रिक को तवक्को नहीं थी कि कोई लड़की उसे इस तरह दुत्कार भी सकती है जिस तरह फ्लोरिंडा उसे नफरत से दुत्कार रही थी। रॉड्रिक ने उसे मलका बनाने का लालच दिया, लेकिन वो आबरू बहता होकर मलका बनने पर रजामंद न हुई। रॉड्रिक ने उसे धमकी दी कि वो सियुस्ता पर हमला करके उसके बाप को और पूरे खानदान को मजबूर कर देगा कि तुलिता की गलियों में भीख मांगते फिरें। फ्लोरिंडा ने कहा कि जमीन और आसमान को आग लगा दो, मैं अपनी कंवारी आबरू से दस्तबरदार नहीं होंगी। उंदलस की तारीख लिखने वाले तमाम तारीख दान मुतफिक हैं कि फ्लोरिंडा ने ना कोई लालच कबूल किया, ना उसकी धमकियों को हाथर में लाई। वो अपनी पाकिजगी और दोशीजगी के वास्ते देती रही, लेकिन शहनशाहियत और शराब ने रावण को वहशी और दरिंदा बना दिया था। 16 बरस की लड़की इससे अपनी पाकिजगी और दोशीजगी बचा ना सकी। ये रात के पहले पहर का वाकया है। आधी रात गुजरते ही हुनरी ने शाही बाग की बाड़ इस तारीख जगह से फिलांगी जहां से वो पहले 2 बार गुजरकर बाग में दाखिल हो चुका था। वो बाढ़ के साथ साथ झुका झुका उस जगह पहुंच गया जहां पहले फ्लोरिंडा उससे मिल चुकी थी। वो अभी आई नहीं थी। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। करीब आते आते वो एक औरत का रूप इख्तियार करता गया। हुनरी पहले की तरह 2-3 कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फ्लोरिंडा की चाल डाल में जरा सा भी जोशो खरोश नहीं था। हुनरी ने हर मुलाकात की तरह अब भी बाजू फैला दिए, लेकिन फ्लोरिंडा उसके बाजुओं में जाने की बजाय उसके बाजुओं को झटक कर इस तरह घास पर बैठ गई जैसे गिर पड़ी हो। क्या हुआ फ्लोरा? हुनरी ने घबराए हुए लहजे में पूछा और उसके पास बैठ गया। मुझसे दूर रहो हुनरी, फ्लोरिंडा ने रोते हुए कहा। मेरे नापाक वजूद को हाथ न लगाओ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही।
मैं अपने गयूर और बहादुर बाप को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं अपने आप को भी धुतकार रही हूँ। कुछ बताओ तो सही फ्लोरा, हेनरी ने तड़पते हुए कहा। फ्लोरा ने उसे सारा वाकया सुना दिया। मेरी दोशीज़गी मेरी दौलत थी, फ्लोरिंडा ने हिचकियां लेते हुए कहा। मैंने अपने आप को कभी भी शहजादी नहीं समझा। अगर मुझे मलका बनने का शौक होता तो मैं अपने बाप के एक मुलाजिम के बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार ना होती। फ्लोरा, हेनरी उठ खड़ा हुआ और कपड़ों के अंदर नेफे में उठसा हुआ खंजर निकालकर बोला, मैं इस बादशाह से इंतकाम लूंगा। मैं इसे कत्ल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। पकड़ा गया तो भी परवाह नहीं, तुम्हारी अबरू पर खुशी से जान दे दूंगा। नहीं हेनरी, फ्लोरिंडा ने उसके आगे बाजू फैलाकर कहा, तुम उस तक पहुंच ही नहीं सकोगे और पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें बेमकसद मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। तुम एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही निकल जाना। किसी बहाने सबसे अच्छा घोड़ा ले जाना। जिस कदर जल्दी जा सकते हो जाओ और सिउस्ता पहुंचकर मेरे बाप को ये वाकया सुनाओ। उसे कहना कि वो आकर किसी बहाने मुझे यहाँ से ले जाए। शाह रॉड्रिक पर यह जाहिर न होने दे कि उसे इस वाक़े का इल्म हो गया है। अगर उसने रॉड्रिक के सामने जरा से गुस्से का भी इजहार कर दिया तो ये बदकार बादशाह मेरे बाप को कत्ल करवा देगा और मुझे हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लेगा। रॉड्रिक ने मुझे बड़ी ही खतरनाक धमकियां दी हैं। मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना, वरना वो सिउस्ता से हाथ धो बैठेगा और हमारे खानदान का अंजाम बहुत बुरा होगा।